اے حرم قرطبہ، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، رفت و بود، ہاں، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف صوت، حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرود، ہاں، خون جگر سے صدا سوز و سرود، تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کی کشود، عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر قبول، پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود، کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود، شوق میری لے میں ہے شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میری رگو پے میں ہے۔ دو چیزیں پوری ہوگی۔ جو بھی چیز ہے اس کی رینج میں، شب و روز کی رینج میں جو چیز بھی ہے فانی ہے، ایکسیپشن کس کو ہے؟ وہ چیز جس میں عشق، جو عشق کے جذبے سے تعمیر کی گئی بنائی گئی یہ چیز۔ نمبر 3، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، تو کیوں ابھی تک باقی ہے؟ ٹھیک ہے، تیرے ساتھ کتنی مسجدیں بنی ہوں گی، کتنی عمارتیں بنی ہوں گی تیرے زمانے میں، کتنی حکومتیں قیام ہوئیں تیرے زمانے میں، کتنے محل اور اس طرح کی بڑی بڑی اور بلڈنگیں تعمیر ہوئی ہوں گی۔ کیا ہے حرم قرطبہ؟ قرطبہ کے حرم کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جگہ خاص، محدود جگہ جو قابل حرمت ہو، جس کی پامالی نہ کی جائے، ہولی پلیس، ٹھیک ہے، ہاں، ہم ہولی پلیس کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو خانہ کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ حرم شریف۔ جس کی بے ادبی کرنا، جس کی بے عزتی کرنا حرام ہو، اس کو حرم کہتے ہیں۔ حریم کہتے ہیں بیوی کو اپنی کو، جو جس کی عزت کی جاتی ہے کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسجد قرطبہ جو ہے، اس کی جو جگہ ہے، اس کی عمارت کو اقبال نے اتنا مقدس کہا ہے کہ یہ حرم ہے۔ اے قرطبہ کی مقدس زمین، اے قرطبہ کی مقدس مسجد یا مقدس جگہ، تیرا وجود جو نظر آ رہا ہے نا، یہ بھی عشق سے ہے، یہ عشق سے بنا ہے، اس کے پیچھے عشق کام کر رہا ہے۔ عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، سے لے کے پیر تک اٹرنل، رفت ماضی کا صیغہ گیا، بود تھا، جس میں نہیں رفت و بود، جس میں ماضی وغیرہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ختم ہو گیا، جس میں نیستی نہیں ہے۔ عشق سراپا دوام، عشق سر سے لے کر پاؤں تک دوام کا نام ہے، یہ اٹرنل ہے، اس میں رفت و بود نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھا، اس میں تھا نہیں کہہ سکتے ہم کہ جی تھا، ہے، رہے گا، یہ کہتے ہیں۔ کیونکہ تیرا وجود بھی عشق کے جذبے سے سامنے آیا ہے، اس لیے یہ بھی دوام اختیار کر گیا ہے۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ یہ پہلے ہم نے 12 دفعہ اشارہ کیا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی ادبی شاہکارے کو سمجھنا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ
ادبی نقطہ نظر سے دیکھیں اسے، ادب آپ کو آنا چاہیے، لغت آئے، علم معنی کہتے ہیں اس کو، معنی آنے چاہیے، علم معنی کا پتہ ہو کیا ہے، بیان کیا ہے، علم بیان کہا جاتا ہے، بدیع کیا ہے، یہ آنا چاہیے۔ ان تینوں علموں کے مجموعے کو فصاحت کہتے ہیں، بیان، جب علم فصاحت و بلاغت کہہ دیتے ہیں، اگرچہ فصاحت و بلاغت کا تعلق علم معنی کے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت بڑا فن ہے، ہمیں کم از کم اتنا پتہ چلنا چاہیے، حقیقت، مجاز، استعارہ اور کنایا، یہ 2-4 چیزیں جو ہیں نا جی، ان کا کانسیپٹ تھوڑا بہت ہمیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم بھی تب بھی سمجھ میں آتا ہے، حدیث شریف بھی تبھی سمجھ میں آتا ہے، اور یہ شاعری اور ادبی شاہپارے بھی اسی طرح سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بلاغت نہیں جانتا نا، حقیقت اور مجاز میں امتیاز نہیں کر سکتا، اگر کسی کو استعارے کا نہیں پتہ ہے، کنائے کا نہیں پتہ ہے، تو وہ عام شاعری بھی نہیں سمجھ سکتا، چاہے جا کہ وہ اللہ کا کلام سمجھے یا اللہ کے رسولوں کا کلام سمجھے۔ یہ وجہ کہ جو چھوٹے موٹے جو ہمارے بیچارے ہیں، پریچر ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں، اس لیے لڑتے بیٹھتے ہیں، اور معنی کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ مجاز کیا ہے، استعارہ کیا ہے، لفظ پڑھا پکڑا اور چل دوڑے۔ اس سارے کو علم بیان کہتے ہیں۔ ہاں، علم بیان بھی کہہ دیتے ہیں، اور فصاحت و بلاغت بھی کہہ دیتے ہیں۔ علم بیان پر اطلاق ہو جاتا ہے سارے پر، تینوں چیزوں پر۔ تو میرا سب سے زیادہ جو ہے نا، زیادہ توجہ میری اسی علم کی طرف رہی ہے۔ سرفنا میں نے پڑھی ہے، صرف پڑھ لی تھی، اس طرح پڑھ لی تھی کہ اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں پڑی۔ علم جب بھی مدرسے میں جتنا بھی پڑھایا ہے، سرفنا بھی نہیں کبھی پڑھائی، بیان نہیں پڑھایا ہے، بلاغت ہی پڑھائی ہے میں نے، سمجھ میں ہی اس لیے تب آتی ہیں یہ چیزیں۔ تو ہماری ساری شاعری یہ ساری رمز ہے، خاص کر یہ نظم جو ہے سب رمزی اور کنائی ادب ہے سارا۔ یہ ہمارے ہاں علم بیان میں ایک چیز آتی ہے، اسے ہم مجاز کہتے ہیں۔ مجاز لغوی ہوتا ہے، پھر اس کو مجاز عقلی ہوتا ہے، پھر استعارہ ہوتا ہے، تشبیہ سے کام شروع ہوتا ہے، تشبیہ کی ترقی یافتہ شکل استعارے میں آ جاتی ہے۔ مجاز جو ہے لغوی بھی ہوتا ہے، عقلی بھی ہوتا ہے۔ تو مجاز کے آگے پھر اس کو کہتے ہیں تعلق کیا ہے، یعنی اصل لفظ، حقیقت اور مجازی معنی جو ہے، ان دونوں کے درمیان تعلق کیسا ہے، اس کو علاقہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو کبھی علاقہ جزئی ہوتا ہے، کبھی کلی ہوتا ہے، کبھی سبب ہوتا ہے، کبھی مسبب ہوتا ہے، کبھی ما کانا ہوتا ہے، کبھی ما یکون ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہیں کل، لیکن مراد آپ کا چھوٹا سا جز ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے پانی پیا، پانی تو سارا اتنی سی خشکی ہے، باقی سارا پانی ہے۔ تو پھر یعنی پانی، یعنی نل کا آپ کا نل، پھر اس کے بعد آپ کا گلاس سے بھی ہو سکتا ہے آپ نے 2 گھونٹ پیے، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے آج، ٹھیک ہے، آپ نے بولا کل ہے، مراد جز لے لی، ٹھیک ہے۔ تو اتنی اونچی آواز تھی، میں نے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لی، داخل کر لی، ٹھیک ہے۔ تو انگلی تو یہ ساری ہے نا، یہ بھی نہیں اندر، اتنی بھی نہیں گئی، جس کو کہتے ہیں بولا آپ نے جز ہے، جز ہے اور مراد جز لے لیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے کانوں میں انگلی ٹھونس لی، مراد یہ ہے کہ انگلی کے اگلا حصہ تھوڑا سا جہاں رکھ لیا۔ تو اب یہ کہاں جھگڑے کرو گے، ٹھیک ہے نا، جب تک ہماری ساری لینگویج ہی مجاز ہے، غور کرنا پڑتا تھوڑا سا۔ یہ سارا وہ ہے جہاں بولے جز گئے ہیں، لیکن مراد کل لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، رنگ
पेंट, पेंटिंग, ठीक। रंग से मुराद क्या है? पेंटिंग। खिश्त, लफ्ज़ी माना ईंट, फ़न तामीर। सांग पत्थर, मुजस्समा साजी। या जुज से बोल गया कुल। हाँ, बोले जोज़ हैं, मुराद कुल। चंग, चंग सितार की तरह होता है। चंग लफ्ज़ी माना चंग का पंजा होता है। लफ्ज़ी माना क्या होता है चंग का? पंजा। पंजे की तरह एक बाजा होता है। तो सितार जो उसको लंबा कर देना ना गिटार को, ऐसा पंजे की तरह है तकरीबन। लेकिन यह है कि ये सितार की तरह है, इसकी शक्ल कैसी है आप देख लेना, ठीक। चंग और बाब आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो चंग म्यूज़िक, मौसीकी, ठीक हो गया। हर्फ गुलकारी, ना हर्फ राइटिंग, ये शायरी नसर नगारी। वो लिरिक्स जो लिखा जाता है, शायरी या नसर नगारी बेटे? कैलीग्राफी, कशीदाकारी टाइप। नहीं, शायरी, मौसीकी की जो शायरी होती है, शायरी और नसर नगारी लिखना, राइटिंग, अदब, ठीक हो गया। सौत गुलकारी, फ़नून लतीफ़ा, बिल्कुल वही कह रहे हैं। ये फ़नून लतीफ़ा है। कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कैसी चीज़। क्रिएटिव आर्ट्स सारी तो वो कह रहे हैं कि पेंटिंग हो, इंसान पेंटर बने, कोई पेंट करे, बहुत बड़ा पेंटर बन जाए, मुसव्वर बन जाए, या बहुत बड़ा माहिर तामीरा मेमार बन जाए, आर्किटेक्ट बन जाए, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत बड़ा मुजस्समा साज बन जाए, ठीक हो गया। बहुत बड़ा म्यूसिकार बन जाए, या शायर बन जाए, बहुत बड़ा शायर हो, या वैसे अफसाना नगार हो, नावल नगार हो, अदीब हो, अदीब, ठीक है, या बहुत बड़ा गुलकार हो। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये फ़न हैं, इनकी जो है ना नमूद, नुमाइश, ज़हूर इनका वो किससे होता है? खून जिगर से। जिस फ़न में आप कदम रखें, जब तक उसमें मेहनत ना करें, मुकम्मल तवज्जो ना करें, खून जिगर उसको ना दें, उस वक़्त तक वो नुमाया नहीं होता है। उसे लग रहा था जैसे मस्जिद की वो हो रही है, तामीर की बात हो रही है, रम्ज़ है ना। तो तू एक फ़न तामीर का शाहकार है, ए कुर्तबा, ए मस्जिद कुर्तबा, तू फ़न तामीर का शाहकार है। तुझे भी जिसने बनाया है ना, खून जिगर दे के बनाया है, पूरी तवज्जो से बनाया है। तो कहते हैं कि जो अब्दुर्रहमान अव्वल जिसने ये शुरू की थी, वो दिन रात इसकी निगरानी करते थे खुदा के। अब्दुर्रहमान अव्वल, उसका आगे जो दूसरा उनका बने, दूसरे नंबर पे बादशाह बने वहाँ के, उनका जानशीन बने हिशाम, फिर उसके बाद फिर उनका बेटा बना अब्दुर्रहमान सानी, फिर आगे शाम बना शाम सानी, फिर अब्दुर्रहमान सालिस। अब्दुर्रहमान सालिस के दौर तक ये अब्दुर्रहमान सालिस ने आखिरी जो इतने साल यानी लगे रहे तो मुकम्मल की। तो कहते हैं कि सिर्फ तामीर नहीं, आप गए वहाँ तुर्की में, तो कैसे मेमार सनान के मुजस्मे उन्होंने लगाए हुए हैं। उस इंसान ने पता नहीं कितनी मेहनत से वो नक्शा तैयार किया है और क्या किया। पूरे तुर्की को, ख़ासकर इस्तांबुल को एक अलग ही तरह की और ही तरह की खूबसूरती दे दी है। वो मेमार है, उनका मेमार सनान बड़ी कदर है उसकी, जितने जो नक्शा तैयार किया। तो हर शहर का अलग है, लेकिन इस्तांबुल का है कि खूबसूरती का अपने एक अंदाज है, अपने नक्शा है। तो कहते हैं कि मोजज़ा फ़न का मोजज़ा जो है ना, इसका ज़हूर खून जिगर से होता है। जब तक खून जिगर ना दिया जाए, पूरी मेहनत ना की जाए, मशक्क़त ना की जाए, तवज्जो ना की जाए, उस वक़्त तक ये नुमाया नहीं होता है, चमकता नहीं उस वक्त। तो ये बाज़ार, ये
तो बड़ा प्यारे हैं वैसे लफ्ज़, रंग हो जा खिश्तो संग, चंग हो जा हरफो सौत, जो याद कर लेना। मौजदाए फ़न की है खूने जिगर से नमूद। कतरा खूने जिगर सिल को बना देता है, सिल को बनाता है दिल। खूने जिगर से सदा सोजो सरूरो सरूद। खूने जिगर का एक कतरा पत्थर की सिल को दिल बना देता है। आज मोहब्बत खार है गुलशवत। आप जिस पर मेहनत करें, आप पत्थर पर भी मेहनत करें, पूरी तवज्जो दें, तो उसको भी वो भी पिघल कर दिल बन जाएगा। खूने जिगर से सदा, आवाज़ जो है जब इसमें खूने जिगर शामिल हो जाए तो फिर क्या होता है, इसमें सोज पैदा हो जाता है, इसमें सरूर पैदा हो जाता है, इसमें सरूद नगमगी पैदा हो जाती है, नगमा बनता है, इसमें लय पैदा हो जाती है। एक इंस्ट्रूमेंट है। लज्जत सरूद भी हो, चिड़ियों की जैसे हो। हाँ, सरूद भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उस जैसा एक रुबाब जैसा। आप तो इंस्ट्रूमेंट इसलिए बना दिए यानी उसमें लज्जत पैदा होती है। एक और पढ़ा हमने बड़ा जी, बरबत। बरबत। ठीक हो गया। खूने जिगर इश्क, अपने पेशे से इश्क, मेहनत, ठीक है, पूरा इखलास जो है, कंसंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी, ये एक पत्थर को भी दिल बना देता है, एक पत्थर में भी एहसास पैदा कर देता है। और ये खूने जिगर, ये इखलास जब आवाज़ में आ जाए तो फिर आवाज़ में लय पैदा होती है, सरूद सोज पैदा होता है, सरूद पैदा होता है, ठीक है, नगमा पैदा हो जाता है, उसमें एक किस्म की कशिश पैदा हो जाती है आवाज़ में। अब फिर मुखातब हो गए उसको, मस्जिद को। तेरी फ़ज़ाओं तेरी फ़ज़ा दिल फरोज़ मेरी नवा सीना सोज। तुझे तेरी फ़ज़ा ऐसी है कि जब इस पर नज़र पड़ती है ना तो दिल खुश हो जाता है, दिल जगमगाना शुरू हो जाता है। फरोज़ा जगमगाना, रोशन होना। तेरी फ़ज़ा देख के दिल में रोशनी भर आती है, दिल रोशन हो जाता है, दिल जगमगा उठता है। और मैं तुझे देख के जो मेरे सीने में आग जल रही है, दुख हो रहा है मुझे जो, और उस दुख की वजह से जो मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, जो मेरी शायरी है, जो मैं तेरे मुतल्लिक़ कह रहा हूँ, अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ, ये सीनों को तड़पा रही है। मेरी नवा सीना सो, मैं बोलता हूँ, मेरी शायरी सीना जलाती है, सीनों में तपश पैदा कर देती है। तेरी फ़ज़ा देखते हैं तो दिलों में रोशनी भरती है। तुझसे दिलों का हुजूर, मुझसे दिलों की कुशूद। तुझे देखकर दिल जो हैं जो अल्लाह के हुजूर पहुंच जाते हैं, दिल मुंतकिल होते हैं कि तेरे बनाने वाले की तरफ हो, कैसे ईमान वाले लोग होंगे, कैसे अल्लाह के बंदे होंगे, किस तरह, कितनी मोहब्बत से, कितने प्यार से, कितनी मेहनत से तुझे बनाया है, और अल्लाह ताला का घर समझकर तेरे साथ उन्होंने कितनी मेहनत की है। ठीक है, तुझसे मुंतकिल होकर हमारा दिल अल्लाह के हुजूर चला जाता है। तुझ में आके, तुझे देखकर हम हाजिर हो जाते हैं अल्लाह के दरबार में। और मैं जो बोलता हूँ उससे सीने खुलते हैं, उससे सीने कुशादा हो जाते हैं। कुशूदन खोलना। मेरी शायरी, मेरी आहो फगां, मेरा कलाम, मेरा पैगाम दिलों को खोलता है, दिलों के बंद ताले खोलता है, दिलों में वसत पैदा करता है। ठीक है, इन्हें पढ़कर इंसान का दिल जो है पता नहीं कौन किस सदी में जा गर्दिश करना शुरू कर देता है। सीना आदम में
आदम का सीना भी अर्श मौला से कम नहीं है। इसका इंसान के सीने में जो दिल है ना, इसकी इज़्ज़त तकरीम उसकी पहुंच अल्लाह ताला के अर्श से कम नहीं है। ठीक है, यही बड़ी मुक़द्दस चीज़ है ये। एक इसी तरह हदीस है, सूफिया की हदीस है वो भी, कि आपने खाना काबा की तरफ देख के फरमाया कि तेरी इज़्ज़त और हुर्मत हमारे दिल में बहुत ज़्यादा है खाना काबा, लेकिन मर्द मोमन, एक मोमन आदमी के दिल की हुर्मत जो है ना, वो तो इससे भी ज़्यादा है हमारे। तो मोमन की इज़्ज़त और हुर्मत जो है, मोमन का दिल जो है ना, कहते हैं इसकी इतनी इज़्ज़त है, इतनी हुर्मत वाला है ये, कि ये अर्श मौला से भी कम नहीं है। जितनी इज़्ज़त उसकी की जाती है ना, और जितना बुलंद वो है, मोमन का दिल भी उतना बुलंद हो सकता है। अर्श मौला से कम सीना है, आदम सीने से मुराद दिल दिल, सीने के अंदर जो चीज़ है वो। गरचे कफ़े खाक की हद है सपहरे कबूत, सपहरे कबूत, सपहरे कबूत, कबूत माना होता है नीला, आसमानी बादल। नीला आसमान, सपहर आसमान। कफ़े खाक, मुश्ते खाक, खाक की एक मुट्ठी। तो ये आदमी जो इंसान जो खाक की एक मुट्ठी है ना, अगरचे इसकी हद जो है ना, ये सपहरे कबूत है, ये जितना भी देखेगा आसमान से आगे तो इसकी नज़र नहीं जाती ना, ये तो अपनी आखिरी हद आसमान को समझता है ना, अगरचे गया नहीं, लेकिन नज़र तो वहाँ तक जाती है ना, कि इससे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन जो दिल है उसका, क्या बात है, वो तो अर्श सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर आसमान, और उससे ऊपर अर्श मौला है, उससे कम नहीं है। तो ये इंसान का दिल जो है ना, ये ऊपर से अर्श मौला है। यानी वो जो ये मतलब इसमें ये है कि तेरे साथ तेरी तकमील जिन लोगों के हाथों से हुई है, वो साहब दिल लोग थे, वो मोमन थे, वो उनकी पहुंच दिल की मतलब ये पैकरे नूरी को है सजदा मुयस्सर, तो क्या उसको मुयस्सर नहीं सोजो गदादे सुजूद। फरिश्ते जो हैं वो रहते तो सजदे में हैं। सजदे का मतलब ये नहीं कि सजदे पड़े रहते हैं। अल्लाह क्या गया मतलब कुरान करीम फरमाता है उसमें कि या फलूना मायू मारूँ, वो सरापा हजूर रहते हैं, वो चूँ चरा नहीं करते, जो कहा जाता है करते हैं वो, और वो मशीन की तरह, रोबोट की तरह, कंप्यूटर की तरह देख चलते रहे, जो उनके ज़िम्मे ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं वो। तो गोया कि वो अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिरे हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान सजदा करता है, मोमन सजदा करता है, जो इसकी कैफियत उस वक्त होती है, वो तो उनको मुयस्सर नहीं है। सोज सजदे में, सजदे का जो सोज और पिघलाहट, गदाद में ना पिघलना, जब इंसान सजदा करता है पिघल जाता है, रोता है, आंसू बहाता है, और जो उस वक्त इसमें तड़प होती है ना, वो तो उनको मुयस्सर नहीं है। तो इकबाल ने ये मुआदना फरिश्ते का और इंसान का बड़ी जगह पर, बहुत जगह पर किया है। तेरे खुद क्या है मकाम में, तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं के काम है ये जिनके हौसले हैं ज़्यादा। पहला लफ्ज़ नहीं इसे ध्यान में आ रहा, उन्हीं का काम है ये जिनके हौसले हैं। मकाम शौक़, मकाम शौक़ तेरे कुदसियों के बस का नहीं, हाँ, मकाम शौक़ तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है ये जिनके हौसले हैं ज़्यादा। तो तेरे जो कुदसी है ना फरिश्ते, हाँ, ये मकाम शौक़, जो शौक़ इश्क का जो मसला है ना, ये उनके बस का नहीं है। काफिर हिंदी हूँ मैं, देख मेरा ज़ौक़ व शौक़, हाँ हाँ,
دل میں صلاۃ و درود لب پہ. اتنا پیار تھا اقبال کو عربی تہذیب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عشق تھا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف یہ بکتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اقبال نے ان لوگوں کا نام احترام سے لیا ہے. اب اسلام کی ساری تاریخ جو ہے اقبال کو اپنے ہیروؤں سے پیار تھا، اپنے فاتحین سے پیار تھا، بزرگوں سے پیار تھا. اقبال عجیب ہی طرح کی انسان ہے. تو عربی تہذیب کے ساتھ انہیں بہت زیادہ پیار ہے. خاص کر ابھی تو پڑھاتے بھی رہے ہیں نا جی. ہماسا جو عربی کی مشہور کتاب ہے شاعری کی کلیکٹو، وہ بہت پسند تھی انہیں. سنتے تھے کبھی کبھی کسی کو بلا کر اس سے شعر کوئی نہ کوئی. ہماسا کتاب ہے، اس میں کلیکٹو شاعری عربی کی. کافر ہندیوں میں یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، مجاز بھی ہو سکتا ہے. کافر ہندی ہوں میں، یعنی مجھے لوگوں نے، مجھ پر تو مولویوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں. لوگ مجھے میرے ہندوستان میں لوگ مجھے کافر کہتے ہیں. کافر ہندی ہوں میں عربی نہیں ہوں. ہندی بیک گراؤنڈ میں ہندوستان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اور پکا مسلمان بھی نہیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا. میں اگرچہ کافر ہوں، یعنی مقصد یہ ہے کہ میرا ایمان اور اللہ کے بندوں کا ایمان، میں تو ان کے پاؤں کے خاک بھی نہیں ہوں، لیکن میرا ذوق و شوق دیکھ ذرا مخاطب ہیں مسجد سے کہ میرے دل میں بھی صلاۃ و درود ہے، لب پہ بھی درود و سلام ہے. شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے. نغمہ اللہ ہوں میرے رگو پہ میں. کہ چنگا کافر ہے بھائی. دل چ بھی درود و سلام ہے، لب تے بھی درود و سلام ہے. تے اللہ دا نغمہ جڑا رگ رگ وچ بسیا ہے، اور لوگ کہتے تھے یہ کافر ہے جس نے ایسے کہہ دیا، اس نے ایسے کہہ دیا. شوق میری لے میں ہے، شوق محبت تڑپ اللہ سے ملنے کی. میری جو لے ہے اس میں بھی شوق ہے، اور جو میری نئے ہے اس میں بھی شوق ہے. میرے سرود میں شوق ہے، محبت. جو میں بولتا ہوں اس سے بھی محبت کے نغمے ابلتے ہیں. اور میری نئے کیا ہوتی ہے؟ ہاں. تو میری جو بانسری ہے اس سے بھی محبت کے نغمے نکلتے ہیں. اور میری رگ رگ میں پے اصل میں وہ دوسری فارم بن جاتی ہے اس کی، جس کو میں نے تانت کہا نا بھی تندی، اس کو پے کہتے ہیں. رگ و ریشہ، اس کو بھی ریشہ تندی کیا کہتے ہیں؟ رگ ہی کہتے ہیں. رگ ریشہ شریان، یہ مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا جی، چھوٹی چھوٹی رگیں، بڑی رگیں، موٹی رگیں. تو پے جب رگ سوکھ جاتی ہے اس کی تانت بن جاتی ہے، اس کو پے کہتے ہیں. وہی جب تندی بنتی ہے، جب وہ گٹار پہ یا ستار پہ لگ جاتی ہے وہ پے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو میری رگوں پہ، میری ہر رگ میں، میری ہر شریان میں، میرے اعصاب میں، پورے جسم میں کیا ہے؟ اللہ کا نغمہ ہے.